नमस्कार मुलांनो, लीप फॉरवर्ड कडून मी आहे तुमची होस्ट आणि दोस्त स्वरूपा. तुम्हा सर्वांचं आपल्या या सॅटर्डे स्टोरी सेशन मध्ये मी खूप खूप स्वागत करते. मी आशा करते की तुम्ही सर्वांनी मागच्या आठवड्यातील आपलं सेशन नक्कीच बघितलं असेल आणि हे सेशन तुम्हाला आवडलं देखील असेल. नेहमीप्रमाणे आजही आम्ही काहीतरी नवीन आणि काहीतरी मनोरंजक घेऊन आलो आहोत. आज पुन्हा एकदा आपली मैत्रीण रिंकी हिला आपण भेटणार आहोत. पण आज रिंकीला नेमका काय प्रश्न पडला असेल आणि आज आपल्याला कशाबद्दल माहिती मिळेल, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला या सेशन मध्ये नक्की मिळतील. चला तर मग सुरू करूया आजचं आपलं सेशन आणि बघूया की रिंकीला नेमकं काय म्हणायचंय. ए ताई, या टेलिफोनने ना माणसाचं जीवन खूप सोपं केलंय. माणूस जेव्हा पाहिजे तेव्हा कुठूनही कुठेही कुणालाही फोन करू शकतो. हो रिंकी, तू अगदी बरोबर सांगितलंस. पण तुला माहितीये का, असा एक काळ होता जेव्हा याचा शोधच लागलेला नव्हता आणि खूप प्रयत्नानंतर ग्रॅहम बेल यांनी याचा शोध लावला. कोण? ताई, हे ग्रॅहम बेल कोण आहेत आणि त्यांनी टेलिफोनचा शोध कसा लावला? मला थोडस नीट समजावून सांग ना. चला तर मग, विषय निघालाच आहे तर मी आज तुम्हाला टेलिफोनच्या शोधाची गोष्ट सांगते आणि या गोष्टीचं नाव आहे द रिअल स्टोरी ऑफ द टेलिफोन. Many years ago, the world was quite different. If someone wanted to talk to their grandmother, they would write a letter and then wait for 5 days, 10 days, sometimes even 20 days. By the time the reply arrived, the topic would already be old. Around that time, there was a boy who thought differently. His name was Alexander Graham Bell. He was very interested in sound. That is, in voices. And this was no coincidence. His mother was deaf. So Bell had seen from childhood how the absence of a voice could make the whole world go silent. Bell decided that he would create something through which people could hear each other's voices from far away. He kept thinking, kept wondering, where does the voice go? Can I catch it? And then let someone else hear it? Bell wasn't a magician. He was a scientist. He thought if we could convert sound into electricity, it could be sent anywhere through wires. But this kind of work doesn't happen just by thinking. It takes hard work. Bell, along with his assistant Thomas Watson, set up a small laboratory. There, they worked day and night. They built strange-looking machines, hanging wires, wooden frames, pieces of iron, magnet and metal plates. Sometimes the sound was too faint. Sometimes nothing could be heard at all. One day, Bell got tired and said, "We have failed too many times." Watson smiled and replied, "But one day we will succeed. Let's try just one more time." And then came March 10, 1876. Bell was conducting an experiment when he accidentally spilled acid. Panicked, he shouted, "Mr. Watson, come here, I need you." And then a miracle happened. Watson, who was in another room, heard Bell's voice through a machine. He rushed in and said, "I heard your voice." Bell was amazed. The telephone had been born. Gradually, conversation replaced letters. First within cities, then between countries, and eventually across the whole world. Today we talk on mobile phones, do video calls. But it all began with the dream of one ordinary man who never stayed silent. आता कळलं तुम्हाला की टेलिफोनचा शोध नेमका कसा लागला ते? हो ताई, पण ना या पण गोष्टीमध्ये काही कठीण शब्दांमुळे मला ही गोष्ट पूर्ण नाही समजली. तू मला ही गोष्ट मराठीत पण सांगशील का? अगदीच, का नाही सांगणार, आणि कठीण शब्दाचे अर्थही समजावून सांगणार. चला तर मग पुस्तक आणि पेन घेऊन बसा. या निमित्ताने तुम्हाला काही नवीन शब्दही कळतील. ठीक आहे? हो ताई. द रिअल स्टोरी ऑफ द टेलिफोन म्हणजे टेलिफोनच्या प्रवासाची गोष्ट. मेनी इयर्स अगो द वर्ल्ड वॉज क्वाईट डिफरंट. बऱ्याच वर्षांपूर्वी जग बरंच वेगळं होतं. If someone wanted to talk to their grandmother, they would write a letter and then wait 5 days, 10 days, and sometimes even 20 days. And by the time the reply arrived, the topic would already be old.
जर कुणा त्यांच्या आजीशी बोलायचं असेल तर ते पत्र लिहायचे आणि मग उत्तराची वाट बघत बसायचे. 5 दिवस, 10 दिवस, कधी कधी तर 20 दिवस सुद्धा. आणि जेव्हा उत्तर यायचं तेव्हा तो विषय जुना झालेला असायचा. अराउंड दॅट टाइम देअर वॉज अ बॉय हु थॉट डिफरंटली. आणि याच काळात एक मुलगा होता जो काहीसा वेगळा विचार करत होता. हिज नेम वॉज अलेक्झांडर ग्राहम बेल. आणि त्याचं नाव काय होतं? त्याचं नाव होतं अलेक्झांडर ग्राहम बेल. ही वॉज व्हेरी इंटरेस्टेड इन साऊंड, दॅट इज इन व्हॉइसेस. आणि त्याला वेगवेगळ्या आवाजांमध्ये फारच रस होता. त्यातही माणसांचा आवाज त्याला जास्त आकर्षित करत असे. अँड दिस वॉज नो कोइन्सिडन्स. आणि हा काही योगायोग नव्हता. हिज मदर वॉज डेफ. So Bale had to seen from childhood how the absence of voice could make the whole world go silent. आणि त्याच्या आईला ऐकू येत नव्हतं. त्यामुळं बेलनं लहानपणापासूनच हे पाहिलं होतं की आवाज नसल्यामुळे संपूर्ण जग कसं शांत होतं. Bale decided that he would create something through which people could hear each other's voices from far away. आणि बेलनं ठरवलं की तो असं काहीतरी बनवेल ज्यामुळे लोक एकमेकांचे आवाज दूर दूर वरून ऐकू शकतील. ही केप्ट थिंकिंग अँड केप्ट वंडरिंग. तो विचार करत राहिला आणि समजत राहिला. वेअर डज द व्हॉइस गो? कॅन आय कॅच इट अँड देन लेट समवन एल्स हिअर इट? तो विचार करायचा की आवाज नेमका जातो तरी कुठं? तो मी पकडू शकतो का? आणि तो दुसऱ्याला ऐकवू शकतो का? बेल वॉजंट अ मॅजिशियन, ही वॉज अ सायंटिस्ट. आणि बेल कुणी जादूगार नव्हता, तर तो एक वैज्ञानिक होता. ही थॉट दॅट इफ वी कुड कन्वर्ट साऊंड इनटू इलेक्ट्रिसिटी इट कुड बी सेंट एनीवेअर थ्रू वायर्स. आणि त्यानं विचार केला की जर आपण आवाजाला विजेमध्ये रूपांतरित करू शकलो तर तो कुठेही वायरने पाठवता येईल. But this kind of work doesn't happen just by thinking. It takes hard work. पण असं काम काय फक्त विचार करून तर होणार नव्हतं ना. त्यासाठी खूप मेहनत करावी लागणार होती. Bell, along with his assistant Thomas Watson, set up a small laboratory. बेलने त्याच्या सहाय्यक थॉमस वॉटसन सोबत मिळून एक छोटीशी प्रयोगशाळा सुरू केली. There they worked day and night. तिथं ते रात्रंदिवस काम करत. They built strange looking machines, hanging wires, wooden frames, pieces of iron, magnets and metal plates. आणि त्यांनी विचित्र विचित्र दिसणारे मशीन्स बनवल्या. त्यात लटकणाऱ्या तारा, लाकडी चौकटी, लोखंडाचे तुकडे, चुंबक आणि धातूच्या प्लेट्स होत्या. Sometimes the sound was too faint. Sometimes nothing could be heard at all. आणि कधी कधी तर आवाज एकदमच मंद असायचा किंवा कधी कधी तर काहीच ऐकू येत नसे. One day Bale got tired and said, "We have failed so many times." एक दिवस बेल थकला आणि म्हणाला, आपण खूप वेळा अपयशी ठरलो आहोत. Watson smiled and replied, "But one day we will succeed. Let's just try one more time." वॉटसन त्यावर हसला आणि म्हणाला, पण एक दिवस आपण नक्कीच यशस्वी होऊ. फक्त अजून एकदा प्रयत्न करूया. And then came March 10, 1876. Bell was conducting an experiment when he accidentally spilled acid. आणि मग आला 10 मार्च 1876. बेल एक प्रयोग करत होता आणि त्याच्या हातातून चुकून ऍसिड सांडलं गेलं. Panicked, he shouted, "Mr. Watson, come here, I need you." तो घाबरला आणि ओरडला, मिस्टर वॉटसन, इकडे या, मला तुमची गरज आहे. And then a miracle happened. Watson, who was in another room, heard Bell's voice through a machine. आणि त्यानंतर एक चमत्कार घडला. वॉटसन जो दुसऱ्या खोलीत होता त्याने बेलचा आवाज त्या मशीन मधून ऐकला. He rushed in and said, "I heard your voice." तो धावत धावत आला आणि म्हणाला, अरे मी तुझा आवाज ऐकला. बेल वॉज अमेज्ड. बेल अचंबित झाला. द टेलिफोन हॅड बीन बॉर्न. आणि त्यातूनच टेलिफोनचा जन्म झाला.
ग्रॅज्युअली कॉन्व्हर्सेशन्स रिप्लेस्ड लेटर्स आणि हळूहळू संभाषणाने शब्दांची जागा घेतली. फर्स्ट विथिन सिटीज, देन बिटवीन कंट्रीज अँड इव्हेंच्युअली अक्रॉस द होल वर्ल्ड. टुडे वी टॉक ऑन मोबाईल फोन्स अँड डू व्हिडिओ कॉल्स. आधी शहरांमध्ये, मग देशांमध्ये आणि शेवटी संपूर्ण जगभर हे पसरत गेलं. आणि त्याचमुळे आज आपण सर्वजण मोबाईलवर एकमेकांशी बोलतो आणि व्हिडिओ कॉल देखील करतो ना. बट इट ऑल बिगॅन विथ द ड्रीम ऑफ वन ऑर्डिनरी मॅन हू नेव्हर स्टेड सायलेंट. पण हे सगळं सुरू झालं एका सामान्य माणसाच्या स्वप्नाने, कारण तो कधीच शांत बसला नाही. चला आता या गोष्टीतले काही अवघड शब्द आणि त्यांचे अर्थ बघूया. ठीक आहे, पहिला शब्द काय आहे? कोइन्सिडन्स. COINCIDENCE. कोइन्सिडन्स म्हणजे काय? योगायोग. पुढचा शब्द आहे ऍब्सेन्स. ABSENCE. ऍब्सेन्स म्हणजे काय? व्हेरी गुड, अनुपस्थिती. पुढचा शब्द आहे वॉन्डरिंग. WONDERING. वॉन्डरिंग म्हणजे आश्चर्यचकित होणे. पुढचा शब्द आहे कन्व्हर्ट. CONVERT. कन्व्हर्ट म्हणजे बदलणे. पुढचा शब्द आहे असिस्टंट. ASSISTANT. असिस्टंट म्हणजे सहाय्यक. पुढचा शब्द आहे लॅबोरेटरी. LABORATORY. लॅबोरेटरी म्हणजे प्रयोगशाळा. पुढचा शब्द आहे एक्सपेरिमेंट. EXPERIMENT. एक्सपेरिमेंट म्हणजे प्रयोग. पुढचा शब्द आहे ऍक्सिडेंटली. ACCIDENTALLY. ऍक्सिडेंटली म्हणजे चुकून. पुढचा शब्द आहे स्पिल्ड. SPILLED. स्पिल्ड म्हणजे सांडणे. पुढचा शब्द आहे पॅनिक्ड. PANICKED. पॅनिक म्हणजे घाबरणे. पुढचा शब्द आहे मिरॅकल. MIRACLE. मिरॅकल म्हणजे चमत्कार. पुढचा शब्द आहे अमेज्ड. AMAZED. अमेज्ड म्हणजे चकित होणे. मुलांनो, तुम्हाला आता या गोष्टीमधले अवघड शब्द आणि त्याचे अर्थ समजले ना? हो ताई. गोष्ट तर तुम्हाला समजली आणि त्यावर आधारित आपण एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी करूया. चालेल? चालेल ना. कोणती ताई? दिलेल्या इंग्रजी शब्दाला त्यांच्या योग्य मराठी अर्थाशी तुम्हाला जोडायचंय. चालेल ना? हा, ठीक आहे. मला तर ही ऍक्टिव्हिटी खूप आवडते. चला मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा माझी या ऍक्टिव्हिटी करण्यामध्ये मदत करा. पहिला शब्द आहे डेफ. DEAF. आणि याचा योग्य अर्थ काय असेल बरं? अगदी बरोबर, जो ऐकू शकत नाही. पुढचा शब्द आहे लॅबोरेटरी. LABORATORY. लॅबोरेटरी म्हणजे काय असेल बरं? अगदी बरोबर, याचं उत्तर आहे C, ज्याच्या माध्यमातून आपण वैज्ञानिक प्रयोग करतो. पुढचा शब्द आहे असिस्टंट. ASSISTANT. असिस्टंट म्हणजे काय बरं? अगदी बरोबर, जो मदत करतो. पुढचा शब्द आहे मिरॅकल. MIRACLE. मिरॅकल म्हणजे काय? जेव्हा खूप काहीतरी वेगळं आणि चमत्कारिक होतं. पुढचा शब्द आहे कन्व्हर्ट. CONVERT. कन्व्हर्ट म्हणजे काय? अगदी बरोबर, एका स्वरूपाला दुसऱ्यात रूपांतरित करणं. मुलांनो, तुम्ही या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज तर खूप छान पद्धतीने केल्यात. अजून एक ऍक्टिव्हिटी करायची का? आता ना मी तुम्हाला काही प्रश्न देणार आहे आणि त्या प्रश्नाला 3 पर्याय देणार आहे. त्यातला योग्य पर्याय तुम्हाला निवडायचा आहे. ठीक आहे? तयार आहात ना? चला तर बघूया आपला पहिला प्रश्न. पहिला प्रश्न आहे हु वॉज अलेक्झांडर बेल्स असिस्टंट? आणि आपले पर्याय आहेत 1 एडिसन, B न्यूटन आणि C वॉटसन. आणि योग्य पर्याय आहे अगदी बरोबर, वॉटसन. पुढचा प्रश्न आहे व्हॉट इयर वॉज द फर्स्ट टेलिफोन कॉल? अँड द ऑप्शन्स आर A 1885, B
B 1876 or C 1901? आणि याचं उत्तर आहे अगदी बरोबर 1876. पुढचा प्रश्न आहे व्हॉट डिड बेल कन्व्हर्ट साऊंड इन टू? अँड द ऑप्शन्स आर A electricity, B water or C light. And the right answer is very good, electricity. आपला पुढचा प्रश्न आहे what accident led to the first phone call? जरा विचार करा. And the options are A power cut, B acid spill or C a broken wire. आणि याचं योग्य उत्तर आहे बी ऍसिड स्पिल. अरे वा, तुम्ही तर पुन्हा एकदा सर्व प्रश्नांची अगदी बरोबर उत्तरं दिलीत. काय करीन की ऍक्टिव्हिटी करताना मजा आली ना तुला? हो ताई, खूप मजा आली. आणि तुला नवीन माहिती बरोबरच काही नवीन शब्द सुद्धा समजले, बरोबर ना? हो ताई, इतकी छान गोष्ट सांगितल्याबद्दल तुला खूप खूप धन्यवाद. आता तू मला दुसरी पण गोष्ट सांगणार ना? हो, अगदीच रिंकी. मुलांनो, रिंकीला तर ही गोष्ट खूप आवडली. तुम्हाला ही गोष्ट कशी वाटली? मजा आली ना? आजच्या सेशन मध्ये आपण टेलिफोनचा आविष्कार करणाऱ्या ग्रॅहम बेल यांची गोष्ट ऐकली. आपण त्या गोष्टींचा अर्थ समजावून घेतला, त्यातले कठीण शब्द शिकले आणि 2 छोट्याशा मजेदार ऍक्टिव्हिटी सुद्धा केल्या. दर शनिवारी आपण अशाच मजेदार गोष्टी आणि नवीन नवीन शब्द शिकत राहू. आजचं सेशन तुम्हाला कसं वाटलं हे कमेंट मध्ये आम्हाला नक्की सांगा. पुन्हा भेटूया पुढच्या सेशन मध्ये. तोपर्यंत हसत राहा, खेळत राहा, अभ्यास करत राहा आणि पाहत राहा तुमचं आवडतं आणि लाडकं सॅटर्डे स्टोरी सेशन.